දීලා 1800 வாகனம் අරගත්තේ ඩිනර් ෆන්ඩ්ස් දුන්නේ. பாபாவின் பணம் யாருக்கு சொந்தம்? நடு ரோட்டில் நிப்பாட்டி வண்டியை பிடிங்கி எடுத்துட்டு அவுட் அப்படின்னு சொன்னால் எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு? வண்டியை பறித்து எடுக்கிறாங்க. இது நான் காசு கொடுத்து வாங்கின வண்டிடா, பாபாவுடைய பேரில் மட்டும்தாண்டா இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? நான் வெளியில் அக்காம அடித்து வேலை செய்கிறேன், அவர்கிட்ட அக்காம அடித்து அவர்கிட்டயே வண்டி வாங்கி நான் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன், சொல்ல முடியுமா? அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்து. அன்பான அனைத்து உறவுகளுக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். 2 சம்பவம் சரியா? ஒரு சம்பவம் பார்த்தீங்கன்னா, நடு ரோட்டில் நிப்பாட்டி போலீஸ் நிப்பாட்டிட்டு வண்டியை பறித்து எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. போலீஸ் அதிகாரிகள் வண்டியை பறித்து எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. ரெண்டாவது சம்பவம் கஷ்டப்பட்டு சிறுக 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 சேர்த்து வச்ச காசில் வண்டி ஒன்று வாங்குறதுக்கு பாபா கிட்ட காசு கொடுத்தா இப்போ பாபா ஜெயிலில். கேஸ் முடிச்சு வரும் வரைக்கும் பணத்துக்காக காத்திருக்கணும். ஆனால் இதில் சம்பந்தப்பட்ட பாபாக்கள் யாரு தெரியுமா? போலீஸ். சரி, இதில் முதல் சம்பவம் ஒன்று இருக்குது. நான் வாய்ஸை ப்ளே பண்ணுறேன். சிங்களத்தில் இருக்குது வாய்ஸ். ப்ளே பண்ணுறேன். தெரிஞ்சவங்க கேளுங்க, தெரியாதவங்க ஒரு 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 2 நிமிஷம் மட்டும் பேசியிருக்கிறாங்க, ஸ்கிப் பண்ணிட்டு வாங்க சரியா? මල්ලි සූදානම් කොහොමද යෝන් දින ටික කරනවා ඔයාගේ මේ නිවුස් එක උදේ දැකපු ගමන් මට හිතුණා කියන්නේ කියලා කොච්චර කො මිනිස්සු හිතන්නේ අබුරු කියනවා කියන්නේ 150කට විතර මිනිස්සු ඒව පිළිගන්නවා 40ක් වගේ තමයි තින් නොපිළිගන්නවාට මඩ ගහන්න බලාගෙන විශ්වාස කරන්නේ නැත්තේ. ඇත්තට මේක තවත් කෙනෙකුට අපි දෙකීමත් තියෙන තවත් කෙනෙකුට දැනගන්න කෙනෙක් ලොකු දෙයක් නෙනේද? මවුස් එකකින් හරිය දෙන්නේ. අපේ අයියා කාද මකාම එකම කුවටි ගාව අවුරුදු 25ක් වෙනවා දැන් කුවට් එකේ එකම කැපිල් ගාව. එයාට එළියට අවුරුදු 5ක් කුවටි ගාව හිටියා. දැන් එළිය අවුරුදු 16ක් වෙනවා එළිය වැඩ කරනවා. ඊට පස්සේ අයියට වහන ගන්න බෑ. ඉතින් එයා අකාම මේ කාදම්නේ එළිය වහන ගන්න බෑනේ. අයියට කුවටි ගෙනවට වහනේ අරන් දීලා තියෙනවා. සුසිකි කාර් එක. අයියා ඕක දැන් මාස 6කට ඉස්සර මේක උනේ අපිතු අද දේ වහනේ හෙට දේ අද දේ වහන කිකේ තමයි හිටියේ. ඊපස්සේ අයියා අපල ගාම වහනේ අරගෙන යද්දී වහනේ රත් වෙලා කස්ටමර් කෙනෙක් කරගෙන සැලුන් එකේ වැඩ කරන අම්මා කෙනෙක් කරගෙන යද්දී වහනේ රත් වෙලා අයියා වහනේ සයිඩ් එකට කරලා සල්මි අපල ගාම සයිඩ් එකට කරලා වහනේ ඇර්ලි වෙලා ගොඩට කැර්ලි වෙලා එයා වතුර දාලා ඉන්නකොට පොලිසියෙන් ඇවිල්ලා අහනවා ඒ කියලා අහලා තියෙනවා අයියාගෙන්. අයියා කියනවා වහනේ රත් වෙලා මම මේ වතුර දැම්මා කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් හරියද එන යන්න කියලා අයියාට කියලා. අයියා උන්ට ආපහු මයිකෙන් කතා කරලා සයිඩ් එකට ගන්න කියලා වහනේ. ඊට පස්සේ අයියා අරගෙන ඊට පස්සේ අයියාට කොළු ලයිසන් එක දෙන්න කියලා දීලා දෆ්තරයක දෙන්න කියලා. ඊට පස්සේ දෆ්තර එකක් දීලා ඊට පස්සේ අයියා කිව්වලු ඒක දාගන්න බලකවලු වහනේ තියෙන ඔයා යන්න කියලා කිව්වලු. අයියා කිව්වලු ඇයි මං කොහොමද යන්නේ මට යන්න තල්මේකම තමයි ගෙදර දිලා අයියා බොරු කියලා තියෙන්නේ. මම යන්නේ කොහොමද මට මං ඉන්නේ මෙහෙ ආවල් තැන මට යන්න බෑ වහන ඕනේ කියලා. ඊට පස්සේ කිව්වලු නෑ නෑ අපි එහෙනම් ඔබ ගෙනියලා දාන්නම් මේ වහන තියන්න කියලා කිව්වලු. ඊට පස්සේ බාබට එන්න කියන්නේ කිව්වලු ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා බාබට එන්න කියන්නේ කිව්වලු. අයියා කමන්නේ ති වහනේ දැන් දුර කියලා කිව්වලුනේ. කමන්නේ එහෙනම් මං ටැක්සි යන්නම් කියලා අයියා තින් ගෙවල් ළඟම සල්මියන් බ්ලොක් 12යිනේ. අයියා ඊට පස්සේ ගෙදර ඇවිල්ලා කුවේටට කතා කරලා තියෙනවා. बाबा वहाने अरගෙන ගියා මෙහෙම පොලිසියෙන් මගෙන් ඉඳලා කස්ටමර් වුත් නැහැ කවුරුත් නැහැ තනියම මං හිටියේ කස්ටමර් හිටියා එයාට වෙන වහනේ කියන්නේ කොහොමද රත්තුන හින්දා මම එතනින්ට එනකොට පොලිසියෙන් ගාලා නවත්තා මෙහෙමයි කියලා අයියා විස්තර කියලා. ඒනවා මේමයි අපි ණයක් කරන් තියෙනවා ණයට පොලියත් එක්කම 2000 ගාණක් ඇවිල්ලා තියෙනවා අපේ කවුරුත් වහනේ අරගෙන ගියත් එයාලා වහනේ ගන්නවා රජයට ගන්නවා කියලා. ඊට දැන් මම කුවේට හම්බෙන්න ගියා. ඊට පස්සේ කිව්වා දැන් ලබන මාසේ අපි අරන් දෙන්න ඔන්න කොහෙද අරගෙන යනවා. ඔයාලන වහන අරගෙන දුර කොහෙද අරන් ගිහිල්ලා. ඊට පස්සේ අරන් ගියාට පස්සේ අයියා ඔහොම දැන් මාස 5ක් 6ක් යනවා හා හිට අරන් දෙන්න අද අරන් දෙන්න. මෙයාලා ණය ගෙවන්න එපා මොනවා කරන්නද? මෙයාලා ණය ගෙවලා නැහනේ 1000ක් අරන් තියෙන්නේ පොලිය ඇවිල්ලා 2000ක්
100කුද පොලිය වෙලා ඔක්කොම එච්චරක් තියෙන මේවා ගෙවලා නැහැ. බාබා පොලිසියත් වැඩ කරන්නේ අනික මේ ජබරියා මේක වැඩ කරන්නේ දෆ්තර එකේ වැඩ කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක ලොන් කතා කරලා කිව්වට පස්සේ කිව්වා ඔයාගේ වාහනේ සේව කරලා තියෙන්නේ. ඔයාට සල්ලි දෙන්නම් කියලා පෙරේද අයියරෙන් කියලා ඩිනර් 500 දීලා 1800 වාහනේ අරගත්තේ ඩිනර් 500 දුන්නේ. වෙන්ඩේසි දාලා කාර් එක. එහෙනම් කියන්නේ ගොඩක් දෙනෙකුට පරිස්සමනේ තමන්ගේ නමට වාහනේ පුළුවන් නම් ගන්න කියන්නේ යාළුවගේ නමකට හරි කමන්නේ. එහෙම ගත්තාම ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා කුවටියාගේ නමට ගත්තාම. ඒක ඇත්ත ඔයා කියන එක. இவங்களுடைய வண்டி வந்து சரியா வண்டி ரோட்டில் நிற்குது. இவர் வந்து வண்டி ஓட்டிகிட்டு போகிறாரு. குவைத்தியோட பேரில் இருக்குது வண்டி ஓட்டிகிட்டு போகிறாரு. வண்டி நிற்குது. இதில் தண்ணி சூடாகிடுச்சு நினைக்கிற ரேடியேட்டரில். அப்புறமா வண்டியை நிப்பாட்டிட்டு அவர் கஸ்டமர் ஆல்ரெடி வண்டியில் இருந்திருக்காங்க. அவங்கள வேறொரு வண்டிக்கு மாற்றி விட்டுட்டு எல்லாம் தண்ணியெல்லாம் ஊற்றி வண்டியெல்லாம் ஒரு மாதிரியாக ரெடி பண்ணிவிட்டு வண்டியை மூவ் பண்ணுறக்கு அந்த கேப்புக்குள்ளே போலீஸ் வருது. போலீஸ் வந்ததும் வேறு விஷயத்த சொல்கிறாரு இப்படி தான். சரி ஓகேன்னு சொல்லிவிட்டு வண்டியை இவர் ஸ்டார்ட் பண்ணி மூவ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போதே மைக்கில் மறுபடியும் சத்தம் போட்டுருக்காங்க போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ், வண்டியை நிறுத்துன்னு. அப்போ வண்டியை நிறுத்திட்டாரு. வண்டியை நிறுத்தினதுக்கப்புறமா என்னென்னு கேட்டால் வண்டி உன்னோட கொடுக்க முடியாது, கஃபீலுக்கு கால் பண்ணுங்க. கஃபீலுக்கு கால் பண்ணால் கஃபீல் கால் தூக்கலை. அதுக்கப்புறமா வண்டியை வந்து கஃபீலை வந்து பார்க்க சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு வண்டி கொடுக்க மாட்டாங்க சார். இவர் சொல்லுங்க இல்லை நான் ரொம்ப தூரம், நீங்கள் ஒன்றும் லைசன்ஸ் ஆஃபீஸர் எடுங்க, கஃபீலோட பேசிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி இல்லை வண்டி கொடுக்க முடியாது, நான் கொண்டு போய் உன்னை விடுறோம் அப்படின்னு. அதுக்கப்புறமா அவர் பக்கத்தில் தான் இருந்திருக்காரு. சரி நான் தூரம் வேறு சொல்லிட்டேன் இல்லையா, ஓகே பாப்பா பிரச்சனை, நான் வேற ஒரு வண்டியில் பார்த்து போய்க்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணியிருக்காரு, கடைசியில் அந்த வண்டியை வந்து போலீஸால் எடுத்துகிட்டு போயிருக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறமா போயிட்டு கஃபீல்கிட்ட எல்லாம் விஷயத்தையெல்லாம் சொன்ன பிறகு ஆமாம் வண்டி பிரச்சனை, வண்டி கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. நான் வந்து லோன் எடுத்தேன் இல்லையா, லோனுக்கு காசு கட்டணும், காசு கட்ட முடியாததால் இப்போது வண்டியை தூக்கிட்டாங்க. சரி வண்டி எப்படியாவது எடுத்து கொடுத்துட்றோம் அப்படின்னு சொல்லி இந்தா கொடுக்குறேன் அந்தா கொடுக்குறேன் அந்தா கொடுக்குறேன்னு கடைசியில் வண்டியே சேல் பண்ணிட்டாங்களாம் போலீஸால். அந்த வெந்திஸ் போடுவாங்க இல்லையா, சேல் போட்டு விற்று முடிச்சிட்டாங்க. 1800 ரூபா கொடுத்து வண்டி வாங்கியிருக்காங்க இவங்க. கடைசியில் 500 தினாரை கையில் கொடுத்து இந்தாப்பா 500 தினார் வச்சுக்கோ உன்னோட வண்டிக்கு காசு அப்படின்னு சொல்லியே முடிச்சிட்டாங்க. தயவு செய்து ரொம்ப கவனம். இனி வரும் காலம் ரிஸ்க். சம்பளம் கிடைக்காது, பணம் அனுப்புறதுக்குரிய வாய்ப்பு கிடைக்காது, அக்காம அடிக்க முடியாது, லைசன்ஸ் செய்ய முடியாது, வீசா புதுப்பிக்க முடியாது. வீசா அனுப்பி யாராவது வீசா அனுப்பப்பட்டிருந்தாலும் அந்த வீசாவில் இருக்கிறவங்க இந்த நாட்டுக்குள்ளே வந்தால் சில நேரங்களில் உள்ள என்ட்ராகலாம், ஆனால் அக்காம அடிக்க முடியாது, எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா. யாரெல்லாம் கடன் வாங்கி இருக்கிறாங்களோ குவைத்து வங்கியில் குவைத்திகள் அவ்வளோ பேருக்கும் இப்படி பிடிச்சிட்டாங்க. ஒரே புடி. இனிமேல் என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியாது. வார எல்லாத்தையும் நம்ம தாங்கி தான் ஆகணும். அதுக்கு ஏற்றாற்போல் தயாராகிக்கோங்க மக்களே, தயாராக இருங்க. ரொம்ப கவனம். இனி வருங்காலம் குவைத்திகளை நம்ப முடியாது. ஏன்னா அவங்களுடைய கடன் பிரச்சனைக்காக என்ன வேண்டாலும் செய்யலாம், அவங்களும் என்ன முயற்சி வேண்டாலும் எடுக்கலாம். அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அவங்களுடைய அந்த பிரச்சனையால் நீங்களும் நிறையவே பாதிக்கப்படலாம். அதிகமான வாய்ப்பு இருக்குது. அதுக்கு நல்ல ஒரு உதாரணம் அவரோட பேரில் குவைத்திர பேரில் வண்டி வாங்கினவருக்கு இந்த நிலைமை. இன்னும் எத்தனை பேர் காசு கொடுத்து வாங்க போகிறீங்கன்னு தெரியலை, காசு கொடுத்து அக்காம அடிக்க போகிறீங்கன்னு தெரியலை. இறைவன் உங்களை பாதுகாக்கட்டும். லயன் எக்ஸ்பிரஸ் கார்கோ நம்பகமான கார்கோ. இதோ நீங்களும் தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய கார்கோ பொருட்களை அனுப்பலாம். 90 93 61 67 தொடர்புக்கான இலக்கம் 66 16 84 14. இன்னும் ஒரு இலக்கம் 55 17 27 47. அதே போல் இன்னும் ஒரு இலக்கம் 50 53 79 39. இன்னும் ஒரு இலக்கம் 99 69 84 94. ஹாய் காய்ஸ், இன்றைக்கி நாங்கள் எங்கே வந்திருக்கிறோம் தாத்தா, எங்கே வந்திருக்கிறோம் நாங்கள் இன்றைக்கி அல்மிஷாயில். நீங்கள் எப்போ ஆர்டர் பண்ணீங்க தாத்தா? நான் இன்றைக்கி ஈவினிங் தான் ஆர்டர் பண்ணேன். இந்த கோடை ஆர்டர் பண்ணுவீங்க? எனக்கு எமர்ஜென்சியாக இந்த சாமானம் கொஞ்சம் எனக்கு வேணுமென்றதுக்காக வேண்டி இதனால வந்து எனக்கு அவசரமாக இப்போ நைட்டு 10 மணி 10-15 எங்கேயும் ஆகுது. ஸோ அவர் எனக்கு அவசரம் அப்படின்றதுக்காக வேண்டி அவர் எனக்கு பணம் தந்தார். ஸோ இவங்களோட சேவையை பற்றி நீங்கள் எதுவும் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது.
அவங்க சொன்ன டைமுக்கு எங்களுக்கு எமர்ஜென்சியாக தேவைன்னு சொன்னால் அந்த டைமுக்கு அவங்க எல்லா சாமானத்தையும் கொண்டு வந்து எங்கள்கிட்ட ஒப்படைச்சிடுவாங்க. ஸோ கைஸ், நீங்களாக இருந்தாலும் தாராளமாக எந்த ஒரு பயமும் இல்லாமல் இவங்களோட கார்கோவாக இருக்கட்டும், கார்கோவும் இவங்க செய்கிறாங்க. ஸோ ஜெமியாவும் இவங்கக்கிட்ட இருக்குது, காகில் குக் சிட்டி ஒன்றும் இருக்குது. சாமானமும் நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணலாம் தைரியமாக, எந்த ஒரு இதுவும் எதிர்பார்க்காம அவங்க சமூக சேவையை செஞ்சு முடிப்பாங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் தாத்தா, தேங்க்யூ. இந்த தாத்தாவோட ஆர்டர் வந்து இதுதான். நீங்களும் ஒரு 20 கேடிக்கு மேலே ஆர்டர் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை, உங்களோட வீட்டுக்கே வந்து டெலிவரி பண்ணி தருவோம். இன்ஷா அல்லாஹ் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம். தேங்க்யூ, பாய்.